Well, let us start our session now. First, run the statement of this Lagrange's mean value theorem. Yes. First statement. Let f of x and f of x be a real valued function. F of x be a real valued function and it is a continuous. It is continuous in closed interval AB and differentiable in the open interval AB, then there exists at least one value x is equal to c in an open interval AB such that which is equal to f dash of c is equal to f of b minus f of a upon b minus a. Getting? Hello? Yes, sir. F of B double झालं sir. F of A हवं तिथे B च्या ऐवजी. Yes sir. f of b minus f of a upon b minus a. लक्षात आलं का बघा आपलं रोल्स आणि याच्यामध्ये डिफरन्स बघा. रोल्स मध्ये काय कंडिशन आहे f of b इज इक्वल टू f of a येतं बरोबर ना. आणि जर हे दोन्ही Yes, sir. की हे f dash of c इज इक्वल टू 0 येतं. 0. म्हणजे रोल्स थेरम इट इज अ पर्टिक्युलर केस. इट इज अ पर्टिक्युलर केस ऑफ लॅग्रेंजस मीन व्हॅल्यू थेरम. एम आय करेक्ट? रोल्स थेरम ही लॅग्रेंजस थेरमची एक पर्टिक्युलर केस आहे. कुठली केस आहे ती? f of b इज इक्वल टू f of a. करेक्ट? मग न्यूमरेटर 0 होतो आणि न्यूमरेटर 0 झाला की f dash of c इज इक्वल टू आपल्याला 0 मिळतं. गेटिंग? Yes, sir. Okay. Let's go for the example now. Let's go for example. First, example. First, verify Lagrange's mean value theorem for f of x is equal to x minus 3 into x plus 2 in the open interval, in the closed interval, zero one, in the closed interval 0 1. Okay, verify करा आता. Solution कसं येतं? Let f of x is equal to x minus 3 into x plus 2 बरोबर, where what is value of a here? 0. 0. And b is equal to 1. 1. First condition, f of x is continuous Continuous. in closed interval 0 1. Second, f of x is differentiable in open interval 0 1. आवाज. Okay, therefore there exists a value x is equal to c such that in open interval AB such that f dash of c is equal to
f of b minus f of a divided by b minus a. Getting? येते का लक्षात? Yes, sir. Now get all the values. म्हणजे f of b means what? f of किती येते ते? b किती आहे? 1. 1. f of 1 is equal to, इथं जर 1 ठेवलं तर 1 minus 3, 1 plus 2, बरोबर का? It is minus 2 into 3. किती आलं हे? minus 6, बरोबर? f of a किती येतं? f of 0, इथं जर 0 ठेवलं तर 0 minus 3, 0 plus 2, किती आलं हे? minus 3 minus 6, बरोबर आहे? पहिला सगळ्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करून घ्या. त्याच्यानंतर आपलं b minus a, f dash of c राहिला. f dash of c साठी काय पाहिजे? f dash of x पाहिजे अगोदर. What is f dash of x? x plus 2 as it is, x minus 3 चा डेरिव्हेटिव्ह, x minus 3, x minus 2 चा डेरिव्हेटिव्ह. आलं हे? f dash of c is equal to किती येणार हे? c plus 2 plus c minus 3. It is a 2c. किती आहे ती व्हॅल्यू? 2c minus 1, f dash of c. This is our equation star. Equation star मध्ये काय काय पुटअप करायचं? f dash of c minus 6 आणि इथं ab. एवढ्या सगळ्या व्हॅल्यू पुटअप केले की तुम्हाला एकच अननोन राहतो इक्वेशन मध्ये, दॅट इज अवर c. f dash of c ची व्हॅल्यू किती आली? 2c किती आली होती? 2c minus 1. हा, 2c minus 1 is equal to f of b आला minus 6 minus minus plus 6, बरोबर? अपॉन b 1 minus 0 which is equal to 2c minus is equal to 0, minus 6 plus 6 0 आला. Therefore 1 by 2. 2c is equal to 1, c is equal to 1 by 2. getting? आलं का? Yes, sir. Yes, sir. हे घ्या. ठीक आहे, कम्प्लीट करा आता हे. कम्प्लीट केलं का? Yes, sir. इकडची पेज, या पेजवरचं कम्प्लीट करा. हे सर्वांना लक्षात आलं? एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ई फाइंड आउट करा आणि फक्त एफ डॅश ऑफ सी मध्ये व्हॅल्यू पुट अप करा. ऍडिशनल पार्ट एवढाच आहे. आरचेस मध्ये 0 यायचा, आता 0 येत नाही, तिथे काहीतरी ऍडिशनल टर्म, एक नंबर प्रेझेंट येत असतो. एवढीच केस आहे. बाकी काय नाही. ठीक आहे. Yes. सर याच्या आधीची स्लाइड दाखवू. ह्याच्या आधीचीच नाही रे, आता इथनं सुरुवात आहे. ही पहिली स्लाइड आहे, ही दुसरी स्लाइड आहे. स्टेटमेंटचे सर. स्टेटमेंटची का? हा.
श्रुतेश्वर, अभिजित, येस सर. आवाज यायला तुमचा. म्यूट योरसेल्फ. Yes, sir. Completed. ओके, चलो नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया आता. थांबा एक मिनिट बघूया. आपल्यावर लास्ट एक्झामला एक एक्झाम्पल आलं होतं. लेट मी चेक दॅट. बघूया. कुठलं एक्झाम्पल आलं तुम्हाला फक्त बघू द्या एकदा. हा, ओके. कन्सिडर दिस एक्झाम्पल. शेअर दिसते का बघा, स्क्रीन दिसते का बघा सर्वांना. 1.4.29. Yes, my screen is visible. Yes, sir. Verify Lagrange's mean value theorem for the function f of x is equal to. Consider this function. लिहून घेतलं का सर्वांनी? हॅलो. Yes, Sir. sir. Okay, let me go for my screen now. Yes. Start करा first part. Given function लिहून घ्या. Second example, f of x काय आपला x into x minus 1 into x minus 2. करेक्ट आहे का? Okay. In the open and close interval 0.5. Correct? Yes, sir. A is equal to 0. B is equal to 1/2. First condition. Second condition. ते complete करू शकता ना? Then there exists a value of x is equal to c such that f dash of c is equal to कसं येतं f of b minus f of a divided by b minus a. ठीक आहे, बघूया बरं. स्टार्ट करा आता. व्हॅल्यूज 1 by 1 एक व्हॅल्यू मिळवा. f of b किती येते? 1/2, 1/2 minus 1, 1/2 minus 2. किती येते कॅल्क्युलेशन हे? 1/2, it is minus half, and this is minus 3/2, which is equal to 3/8. 3/8, sir. f of a किती येतं? 0, कारण पहिली व्हॅल्यू 0 आहे. 0 into anything 0. आलं. आता f dash of c, f dash of x याचा आपण डेरिव्हेटिव्ह काल कसा घेतला होता? 2 ब्रॅकेट ऍज इट इज ठेवा. x चा डेरिव्हेटिव्ह 1. पहिला x into x minus 1 ऍज इट इज, x minus 2 चा डेरिव्हेटिव्ह 1. x into x minus 2 ऍज इट इज, x minus 1 चा डेरिव्हेटिव्ह. परत आवाज येतोय बघा. ओके, आता सगळ्या व्हॅल्यू टाका. इट इज c minus 1 into c minus 2 plus c into c minus 1 plus c into c minus 2. ओके,
याला जर सिम्प्लिफाय केलं तर इक्वेशन कशी येते सी स्क्वेअर मायनस 3c प्लस 2 प्लस सी स्क्वेअर मायनस सी प्लस सी स्क्वेअर मायनस 2c इम्प्लाइज एफ डॅश ऑफ सी किती होतं बघा सिम्प्लिफाईड सी स्क्वेअर सी स्क्वेअर सी स्क्वेअर 3c स्क्वेअर आणि मला वाटतं की मायनस 6c प्लस 2 माझी इक्वेशन करेक्ट आहे का बघा Yes, sir. एफ डॅश ऑफ सी मग हे आलेल्या सगळ्या व्हॅल्यू कुठे टाकायच्या आता आलेल्या व्हॅल्यू कुठे टाकणार F dash of C is equals एक to इक्वेशन स्टार बिकम्स यस किती येतं ते 3c स्क्वेअर मायनस 6c प्लस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी किती आलाय तुमचा 3/8 बरोबर मायनस 0 अपॉन 1/2 मायनस 0 करेक्ट आहे का माझा Yes, sir. प्लस 2 हा 3/8 अपॉन 1/2 हा 2 वरती गेला तर हे किती होणार आहे 3/4 3/4. ओके आणि याला 4 ने इकडे मल्टिप्लाय केलं 4 ने याला जर आपण मल्टिप्लाय केलं तर इट इज 12c स्क्वेअर मायनस 24c 24 plus 8. plus 8 is equal to 3. That is 12c square minus 24c. 8 इकडे आला की minus झाला plus 5 is equal to 0. By using calculator, tell me the value of c, which belongs to the open interval 0.5. 0 to 0.5 च्या मध्ये असेल बघा व्हॅल्यू बघा by using calculator. माहिती आहे कशी व्हॅल्यू मिळवायची 0.23. बघा अजून दुसऱ्या मुलांचं काय येत नाही का नाही एकाच आन्सर आलं दुसऱ्यांचं काही नाही 1.76. 1.76 and 0.20. 0.23 आता बघा हे 1.76 घेऊ शकत नाही आपण हा ही व्हॅल्यू का नाही घेऊ शकत बिकॉज इट इज नॉट इन द इंटरवल 0 to half करेक्ट आहे आपली व्हॅल्यू कशी पाहिजे 0 to 0.4 म्हणजे 0.1 to 0.4 सॉरी 0.5 0.5 म्हणण्यापेक्षा 4.9च म्हणा ओपन इंटरवल म्हणतोय 0.5 येणार नाही ओपन म्हणजे ते एक्सक्लुडिंग द पॉइंट्स 0.5 म्हणजे 0 आणि 0.5 सोडून याच्या मधल्या व्हॅल्यू येते का माझं व्यवस्थित लक्षात सर्वांना Yes, sir. therefore my answer will be 0.23 आलं कंप्लीट करा complete it fast फर्स्ट स्लाइड दाव ओके ठीक आहे इथल्या हे दोन स्टेटमेंट कंप्लीट करा बरं का मी लिहिलेलं नाहीये तिथे लक्षात येतं का सर्वांना कंटिन्युअस अँड डिफरन्शिएबल कंप्लीट केलं Yes, sir.
ओके, झालं सर्वांचं? Yes, sir. हा, नेक्स्ट लास्ट मीन व्हॅल्यू थेरम घ्या. कॉची मीन व्हॅल्यू थेरम. कॉचीज मीन व्हॅल्यू थेरम स्टेटमेंट. स्टेटमेंट हॅलो. Yes, sir. हा, ओके. स्टेटमेंट बघा. फर्स्ट, इफ wait a minute. If f of x and g of x are the continuous functions in the closed interval ab. सेम परत फक्त दोन फंक्शन साठी डिफाइन आहे. सेकंड, f of x and g of x are differentiable functions in the open interval ab. थर्ड कंडिशन एक ऍडिशनल आहे, g dash of x is not equal to 0 for the value of x belongs to the open interval ab. या g dash of x ची व्हॅल्यू will not be equal to 0 for some particular value of x which does not belongs to ab. तो not equal to 0 असायला पाहिजे. ठीक आहे. then there exist at least one value x is equal to c in open interval ab such that हे बघा f dash of c upon g dash of c is equal to काय असायला पाहिजे, f of b minus f of a upon g of b minus g of a. This is the statement. आलं का लक्षात सर्वांच्या? दिस इज द स्टेटमेंट. इथे फक्त दोन फंक्शन साठी सांगतं, दोन सेपरेट फंक्शन मध्ये पण जर ते कंटिन्युअस आणि डिफरन्शिएबल असतील आणि g dash of x इथे लक्षात येतं बघा, g dash of x is not equal to 0. का नॉट इक्वल टू 0 पाहिजे? जर तुम्ही इथे g dash of c डिनॉमिनेटरला घेत असेल आणि तो जर 0 येत असेल, येते का लक्षात बघा, तो जर 0 येत असेल तर त्याचा अर्थ काय होतो, याची व्हॅल्यू इन्फिनिटी झाली, नॉट डिफाईन होतं. म्हणून ही कंडिशन इथे ऍडिशनल आहे. येते लक्षात? Yes, sir. हा, कम्प्लीट करा हे स्टेटमेंट फास्ट. g dash of x not equal to 0.
कम्प्लीट केली स्टेटमेंट सर्वांनी? Yes, sir. Yes, sir. ओके. Example. First, verify Cauchy's mean value theorem for f of x is equal to root of x plus 9, g of x is equal to root of x in the closed interval 0-16. In the closed interval 0-16. Yes. Leela sir, one example. Yes, sir. Yes. Okay. ओके. चला सॉल्व करूया आता. Yes, sir. हा मी बघा सर्वांना साधारण आयडिया तर व्यवस्थित लक्षात आलं असेल बघा कसं सॉल्व करायचं. एक्झाम्पल एकदम सोपं एक्झाम्पल आहे हे. लेट फर्स्ट कन्सिडर एफ ऑफ एक्स. इट इज रूट ऑफ एक्स प्लस 9. त्याच्यानंतर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स इन द क्लोज इंटरवल 0-16 where therefore a is equal to value a 0. 16. 16. Okay, आता वन बाय वन एक एक स्टार्ट करूया. फर्स्ट ती स्टेटमेंट f of x and g of x are continuous in the closed interval 0-16. Second, f of x and g of x are differentiable in open interval 0-16. Third, g dash of x is not equal to 0 where x belongs to the open interval 0 and 16. ही व्हॅल्यू कुठल्या व्हॅल्यूला 0 होणार आहे फक्त जर व्हॅल्यू इथे 0 असेल तर. पण आपण कुठला इंटरवल कन्सिडर करतोय ओपन 0-16. म्हणजे कुठली जरी याच्यामध्ये व्हॅल्यू पुट अप केली तर दॅट व्हॅल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0. एम आय करेक्ट? बरोबर का बघा. नसेल तर फक्त सरळ कंडिशन ऍड करायची सच दॅट then there exists a value of x is equal to c in open interval ab such that कसं येणार ते f dash of what is value f dash of c upon g dash of c is equal to f of b minus f of a upon g of b minus g of a. This is equation number स्टार. आता आपल्याला 4 व्हॅल्यू लागतील f of b, f of a, g of b, g of a.
ठीक आहे, त्या व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करून घ्यायची. तुमचा एफ ऑफ एक्स किती आहे, रूट ऑफ एक्स प्लस 9. ठीक आहे, तर आता एफ ऑफ बी म्हणजे किती येतो, एफ ऑफ बी किती आहे आपला 16. 16 प्लस 9 किती आला हा 5. 5. एफ ऑफ ए म्हणजे किती आहे, एफ ऑफ 0 0 प्लस 9 किती आला 3.9 मग आता याचा डेरिव्हेटिव्ह पण लागणार आहे आपल्याला. एफ डॅश ऑफ एक्स किती येतो, रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/2 root x. ओके. आपल्याला काय पाहिजे, एफ डॅश ऑफ सी पाहिजे. एफ डॅश ऑफ सी किती आला 1/2 टाइम्स रूट ऑफ सी प्लस 9. करेक्ट आहे. Yes, sir. हा पहिला पार्ट झाला. आता कशासाठी रिपीट करायचा दुसरा पार्ट, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स. मग जी ऑफ बी किती येणार, root 16. जी ऑफ बी किती येणार रूट 6. 16. हा तेच रूट 16 इज इक्वल टू 4. 4. G of A, it is G of 0 which is equal to root 0 is equal to 0. आलं. Next G dash of X 1/2 root x. 1/2 root x. therefore G dash of C is equal to 1/2 root c. करेक्ट आहे. आलं सर्वांचं व्यवस्थित. आता काय करायचंय, स्टार मध्ये व्हॅल्यू पुटअप करा. इक्वेशन स्टार बिकम्स एफ डॅश ऑफ सी किती आलाय आपला, इट इज 1/2 टाइम्स रूट ऑफ सी प्लस 9 अपॉन, आणि हे 1/2 टाइम्स रूट ऑफ सी, बरोबर आहे, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी किती आला होता आपला, मला वाटतं 5 5 - 3 Yes. अपॉन 4 - 0. 4 - 0. हा 2 कॅन्सल झाला. ठीक आहे, हा रूट सी Root c वर upon रूट ऑफ सी प्लस 9 which is equal to 1/2. yes 1/2. 2/4. 2/4 is nothing but 1/. आता क्रॉस मल्टिप्लाय करायला, क्रॉस मल्टिप्लाय केल्यावर 2 रूट सी प्लस 9 विच इज इक्वल टू 4 रूट सी आला. ठीक आहे. नेक्स्ट स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड. स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड केलं किती येतं हे 4 इंटू सी प्लस 9, बरोबर आहे का, विच इज इक्वल टू 16 इंटू सी. 16. 4c plus 36 is equal to 16c. 36 is equal to 16c minus 4c, which is equal to 12c is equal to 36, c is equal to 3. which belongs to the open interval 0-16. आलं का लक्षात. काय काय केलं लक्षात आलं. पहिल्यांदा कंटिन्युटी वगैरे इथं दाखवली. फर्स्ट पार्ट थेरॉटिकल कम्प्लीट केली स्टेटमेंट. दुसरा पार्ट ज्या पाहिजे त्या व्हॅल्यू सगळ्या फाइंड आउट केल्या. नेक्स्ट तिसरा पार्ट वी हॅव पुट द व्हॅल्यूज. गेलं का लक्षात, सर्वांच्या लक्षात आलं का व्यवस्थित. Yes sir. ओके ठीक आहे, कम्प्लीट करा. वी कॅन पुट द व्हॅल्यू नाउ. स्टार्ट करा फर्स्ट पेज प्लस. Second page.
सेकंड पेज कंप्लीट केलं? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड पेज. Yes, sir. थर्ड पेज. Sir, completed. Okay. Next. Second example. Log x and 1 upon x. Log x 1 upon x in the interval 1e. In the interval 1e. F of x is equal to log x and g of x is equal to 1 upon x in the open interval 1 and e. In the interval 1 and e, bracket close. Okay. Complete करो. सॉल्व करते ना हे. Yes, sir. हाँ मी f dash of x लिहितोय बघा इथं 1 upon x आणि g dash of x किती येतोय 1 upon x चा डेरिव्हेटिव्ह -1 upon x square. आता व्हॅल्यू बघा बरं f of b is equal to
1 अपॉन ई. करेक्ट आहे. एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1. करेक्ट आहे का बघा माझं. जी ऑफ बी मायनस 1 अपॉन ई स्क्वेअर. बरोबर आहे. सॉरी काय झालं थोडंशा सर एफ ऑफ बी 1 येतोय. येस एफ ऑफ ए 1 लिहिलंय मी. एफ ऑफ ए 0 येतो. एफ ऑफ ए 0 आणि लॉग ई जो असतो लॉग ई ची व्हॅल्यू येते 1. लॉग ई ची व्हॅल्यू 1. 0. लॉग ई इज इक्वल टू 1 आणि लॉग 1 इज इक्वल टू 0. 0. आता जी ऑफ बी 1 ठेवला की 1 अपॉन ई इथं येणार आणि जी ऑफ ए किती येणार 1 ठेवलं की 1. येते का लक्षात आलं का. याचा एफ ऑफ ए आणि जी ऑफ ए 0 1. एफ ऑफ बी 1. जी ऑफ बी 1 अपॉन ई. आणि एफ डॅश ऑफ सी इज नथिंग बट 1 अपॉन सी and g dash of c is nothing but 1 upon c square minus 1 upon c square. ओके. आणि आता जर व्हॅल्यू ठेवला तर 1 upon c divided by minus 1 upon c square is equal to f of b किती आहे तुमचा 1 minus 0 upon g of b आहे 1 upon e minus 1. Do the simplifications. Square c get cancelled. Minus of c is equal to किती येतोय हा minus of c is equal to it is 1 upon इथं डिनॉमिनेटर जर क्रॉस मल्टिप्लाय केलं तर 1 minus e upon e implies हा e वरती गेला तर कसं होतं minus c is equal to e upon 1 minus ओके. Yes. मग आता याचं कॅल्क्युलेशन कोण करेल सांगेल का आन्सर कॅल्क्युलेशन करून c ची व्हॅल्यू किती येते. इथे फक्त कॅल्क्युलेशनचा पार्ट करतोय. मायनस सी इंटू 1 मायनस ई. सॉरी 1 मिनिट. आता मायनस सी आलाय मला सी पाहिजे तर सी इज इक्वल टू किती येईल ई अपॉन ई मायनस 1. करेक्ट आहे. विच बिलॉंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 ई. ई मीन्स 2.71. तुमच्या कॅल्क्युलेटर वरती ई आहे का दिसतोय का बघा बरं कुठे. Capital E. दिसतोय का ई कुठे दिसतोय स्मॉल ई. दिसतोय. हॅलो येस सर. Yes, sir. दिसतोय किती आहे बघा बरं त्याची व्हॅल्यू. किती आहे ती व्हॅल्यू 2.71. हा बघा मला 2 डेसिमल पास आहे तर सी ची व्हॅल्यू किती येते बघा हे 2.71 अपॉन 2.71 मायनस 1 असंच टाईप करा कॅल्क्युलेटर वरती मला व्हॅल्यू सांगा किती येते. येस टेल मी द व्हॅल्यू. $1.58. 1.58 sir. येस इट इज लाइज बिटवीन 0 to e. करेक्ट आहे कारण ई ची व्हॅल्यू किती आहे 2.71. 1 to e. 1 to E. बरोबर आहे का माझं. दिस इज माय आन्सर. आलं का सर्वांचं. Yes, sir. ठीक आहे. झालं का हे 2 एक्झाम्पल. Yes, sir. Yes, sir. ओके. आता कोणाला काय प्रॉब्लेम असेल तर विचार. येस एनी प्रॉब्लेम.
ओके, जाऊया, चला पुढे जाऊया. एक एक्झाम्पल घ्या आता, सॉल्व करायला. तिसरं, व्हेरीफाय Cauchy's mean value theorem. Cauchy MVT for it is a root of x plus 4 root of x in the bracket of 0 4 0 to 9 16. Yes, solve this example. Solve करता येईल आता. Root of x plus 16 root of x. Yes, sir. सोपं एकदम. ठीक आहे, बघा कम्प्लीट करा. ओके, थांबूया इथं आपण आता. तुमचं तोपर्यंत कम्प्लीट करा, मी इकडे कम्प्लीट करतो. सकाळच्या सेशनला ऍब्सेंट होतो ना, आता प्रेझेंट असं कोण आहे का? सकाळच्या सेशनला प्रेझेंट होता आणि आता सॉरी सकाळीला ऍब्सेंट आहे, आता प्रेझेंट आहे, असं कोण आहे का? मॉर्निंग सेशन प्रेझेंट. रोल नंबर 5 विद्यार्थी मॅडम स्नेहल. हॅलो. हा सर. तुम्ही तो फॉर्म भरला नाही, गुगल फॉर्म? नाही भरला सर. भरा मॅम लवकर प्लीज. मी तुमचं नाव टाकलं होतं, लवकरात लवकर कम्प्लीट करा ते. लेट मी चेक. आणि ज्यांचं ते काय म्हणतो आयडी कार्डचा डेटा भरलाय आणि ते ज्याने भरलेला आहे तरी पण नाव आलंय, अशा मुलांनी परत एकदा तो भरा. दुसरा कुठला तरी ईमेल आयडी यूज करा, म्हणजे तुमचा पर्सनल ईमेल आयडी यूज करून तो डाटा परत एकदा भरा. डाटा तो सबमिट करा परत. कॉलेजचा ईमेल चालत नाही सर? चालतंय, कॉलेजचा पण चालतो जर सबमिटेड असेल तर म्हणतोय ऑलरेडी. डबल आले आम्हाला. सबमिट केलाय पण झालं नाही सर, मला नाव झालं नाही. हा तेच म्हणतोय, तुमच्यासाठी सांगतोय, परत एकदा भरा आणि फक्त ईमेल आयडी जो अगोदर टाकला होता तो टाकू नका, दुसरा टाका. म्हणजे रिस्पॉन्स झाला म्हणते, आता जाईना ते. तुम्ही रोल नंबर बरोबर टाकलं होतं का? हा बरोबर, सगळं बरोबर टाकलेलं. बरं, मी चेक करून सांगतो. ईमेलला मला हे बी आले, म्हणजे तुम्ही रिस्पॉन्स वगैरे केलाय ते सगळं भरलेलं वगैरे सगळं आले. बरं ठीक आहे, चेक करू, मी चेक करून सांगतो. ठीक आहे, चालतंय, बघूया आपण परत. एक्झाम फॉर्म राहिलेले. रोल नंबर 23 इज हियर. 23 completed. 44 44 वृषाली इंगळे. सर. तुमचा एक्झाम फॉर्म भरायचा राहिला मॅडम. हा यस यस. कधी कंप्लीट करताय? आज सांगितले. बरं ठीक आहे, ओके. 53
53. Are you in the meeting? 53. 53. ठीक है. 59. 53 and 59 is remaining. ठीक है. आजच्याच भरून टाका. ओके, नाउ वी विल स्टॉप हियर. हे सॉल्व करता येईल ना सर्वांना? आन्सर आलं का कोणाचं? आन्सर आलं का? Yes, sir. Yes, sir. 2. 2 sir. 2. गुड. 09. आन्सर सी आहे बघा. मार्क चेक करून. वी विल स्टॉप हियर नाउ.